هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ ہماری 39 کلاسز جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہماری 40ویں کلاس جو ہے وہ ہوگی، اور ان 39 کلاسز میں اب تک ہم لوگ 8 قاعدے پڑھ چکے ہیں، 3 پوری کی پوری مشقیں جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں، چوتھی مشق کا جو ہے وہ آغاز کیا جا چکا ہے، اور اس میں بھی باقاعدہ طور پر 3 پوری کی پوری ترکیبیں جو ہے وہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم کریں گے ترکیب نمبر 4۔ تو دیکھتے ہیں ترکیب نمبر 4 میں، مشق نمبر 4 کی ترکیب نمبر 4 میں کیا جملہ ہے۔ جملہ ہے لون الشجر اخضر۔ سب سے پہلے اس لون پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ لون کیا ہے، یہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ ہے نکرہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، نہ یہ معرف باللام ہے، نہ ہی اس میں اشارہ ہے، نہ ہی اس میں ضمیر ہے، اور نہ ہی اس میں علم، اور نہ ہی اس میں موصولہ۔ مختصر یہ کہ معرفہ کی اس میں کوئی بھی علامت موجود نہیں ہے۔ الشجری جو ہے یہ معرفہ ہے یا پھر نکرہ؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ ہے معرفہ۔ کیوں معرفہ ہے؟ اس وجہ سے معرفہ ہے کیونکہ اس میں معرفہ کی علامت موجود ہے، اور معرفہ کی علامت کون سی ہے؟ وہ ہے الف لام، اور اس کو کہتے ہیں معرف باللام، اور معرف باللام معرفہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہوتی ہے، تو لہذا یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا معرفہ۔ اب آپ کو ایک نکرہ مل گیا، آپ کو ایک معرفہ مل گیا، تو ہم یہ جانتے ہیں، ہم نے قاعدہ نمبر 8 میں ہی پڑھا ہے، اور اس سے پہلے مطلب قاعدہ نمبر 8 میں ہم نے اس کا اجرا کیا ہے، اور اس سے پہلے مضاف اور مضاف الیہ کے قواعد میں ہم یہ جان چکے ہیں کہ اگر شروع میں ایک آپ کو نکرہ ملے اور پھر اس کے بعد ایک معرفہ مل جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نکرہ کو آپ بنا دیں گے مضاف، ٹھیک ہے؟ اور آپ اس کو معرفہ کو کیا بنا دیں گے؟ آپ بنا دیں گے مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنتا ہے؟ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بنتا ہے مرکب اضافی، ٹھیک ہے؟ یہ مرکب اضافی ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، اخضر کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ اخضر جو ہے وہ معرفہ ہے یا پھر نکرہ۔ تو آپ کا جواب یہ ہوگا یہ نکرہ ہے، کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، نہ ہی یہ معرف باللام ہے، نہ ہی اس میں اشارہ ہے، نہ ہی اس میں ضمیر ہے، نہ ہی اس میں موصولہ، اور نہ ہی اس میں علم۔ المختصر یہ کہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ اگر معرفہ کی علامت موجود نہیں ہے تو نکرہ ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب ہم نے قاعدہ نمبر 8 میں ہم نے یہ پڑھا تھا، اس کے پہلے حصے میں، کہ اگر آپ کو ایک شروع میں کیا مل جائے؟ مرکب اضافی، اور اس کے بعد ایک اس میں نکرہ مل جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ آپ ترکیب کرتے وقت آپ جو ہے اس مرکب اضافی کو کیا بنا دیں گے؟ مبتدا۔ تو ہم بنا دیں گے اس کو اس طرح سے مبتدا، اور جو اس کے بعد جو مرکب اضافی کے بعد جو آئے گا اس کو آپ بنا دیں گے کیا؟ خبر۔ نکرہ جو ہوگا نا اس کو ہم بنا دیں گے خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے؟ اب باقاعدہ طور پہ پورے کے پورے اس جملے کی ترکیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے کریں گے۔ ہم کہیں گے لون جو ہے یہ لون بن گیا مضاف، اور الشجری یہ ہو گیا مضاف الیہ۔ اچھا، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ
से मिलकर क्या बन गया, मुरक्कब इजाफी। और मुरक्कब इजाफी होकर क्या बन गया, ये बन गया मुब्तदा। और ये अखदरू, ये क्या है, ये नकिरा है, तो ये बन गया खबर। ठीक है ना। अच्छा, फिर ये मुब्तदा, ये मुब्तदा मुरक्कब इजाफी मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। एक मतलब मैं पूरी की पूरी तरकीब आपको करके बता देता हूँ, बहुत आसान है, अब तो आपका जहन बन गया होगा कि लौन जो है ये मुदाफ है और अशजरी मुदाफिल है। फिर मुदाफ अपने मुदाफिल से मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर ये बन गया मुब्तदा, और अखदरू ये बन गया मुब्तदा की खबर, और फिर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। अब अगर इसके एराब के ऊपर बात करें कि ये जो लवनु है इसके ऊपर पेश क्यों है, तो जवाब ये है कि इस वजह से पेश है क्योंकि ये हालत रफ़ाई में होने की अलामत है, और ये हालत रफ़ाई में ही है। तो हालत रफ़ाई में क्यों है, क्योंकि ये हालत रफ़ाई में इस वजह से है कि ये मुब्तदा बन रहा है, और मुब्तदा जो है वो हालत रफ़ाई में ही होता है, मुब्तदा मरफू होता है, तो लिहाजा इस वजह से ये हालत रफ़ाई में है। लेकिन ये अकेला जो है मुब्तदा नहीं बन रहा, बल्कि ये कि ये इसके साथ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर बनेगा, लेकिन एराब का एतबार इसी पर किया जाएगा, मुदाफ पर, तो लिहाजा इसी वजह से कहेंगे कि ये हालत रफ़ाई में है और मुब्तदा होने की वजह से हालत रफ़ाई में है। और तनवीन क्यों नहीं आई इस पर, लव नुन क्यों नहीं है, यहाँ पर माने तनवीन क्या चीज है, तनवीन को रोकने वाली कौन सी चीज यहाँ पर मौजूद है, तो हम ये कहेंगे मुदाफ है, ये मुदाफ है ना, और मुदाफ पर कभी भी तनवीन नहीं आती, ये हमने कवाइद पढ़ चुके हैं मुदाफ मुदाफ इलैह के कवाइद में, इसको भी हमने पढ़ लिया है। अच्छा, अश-शजरी जो है, ये अश-शजरी जो है ये मारफा है या फिर नकीरा, तो हम ये कहेंगे कि ये मारफा है। अच्छा, इसके ये हालत कौन सी हालत में है, ये हालत जरी में है। हालत जरी में क्यों है, इस वजह से हालत जरी में है क्योंकि ये मुदाफ इलैह बन रहा है, और जो मुदाफ इलैह होता है वो हालत जरी में होता है, तो इस वजह से ये हालत जरी में है। अच्छा, तो इस पर तनवीन क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर माने तनवीन, तनवीन को रोकने वाली एक चीज जो है वो मौजूद है, और वो क्या है, वो है मुअर्रफ बिल्लाम, यानी अलिफ लाम दाखिल है, और अलिफ लाम होगा तो तनवीन नहीं होगी, और तनवीन होगा तो अलिफ लाम कभी भी नहीं आएगा। तो अल-मुख्तसर ये कि इसके एराब और इसके एराब के ऊपर बात होगी। अखदरू, ये जो अखदरू है ये कौन सी हालत में, ये भी हालत रफ़ाई में, लेकिन ये हालत रफ़ाई में क्यों है, इस वजह से हालत रफ़ाई में है क्योंकि ये बन रहा है खबर, और खबर जो है वो हालत रफ़ाई में होती है। तो अच्छा, तनवीन क्यों नहीं है इस पर, अखदरून क्यों है, ये क्यों नहीं है, ये इस वजह से क्योंकि ये यहाँ पर भी माने तनवीन मौजूद है, और माने तनवीन क्या है, माने तनवीन है यहाँ पर कि ये इसम गैर मुनसरिफ है, और गैर मुनसरिफ पर भी तनवीन नहीं आती है क्योंकि गैर मुनसरिफ कसरा भी कबूल नहीं करता और तनवीन भी कबूल नहीं करता है। तो अल-मुख्तसर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मश्क नंबर 4 की तरकीब नंबर 4 लौनु शजरी अखदरू इस जुमले की तरकीब करनी थी। ये पूरी की पूरी तरकीब पर हम लोग सरफी और नहवी इजरा भी कर चुके, इसके ऊपर एराब के ऊपर भी बात हो चुकी, पूरी की पूरी मुकम्मल तरकीब भी हम कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी तरकीब नंबर 4 आपकी समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।